দর্শক আজকে দেখুন এই যে বাংলার এমপিদের কি অবস্থা। তারা দিল্লিতে গেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসে তাদের যে বাজে মন্তব্য সেটা জানাতে। মানে ইডির অফিসের কাগজপত্র চুরি করলো এরা। মমতা ব্যানার্জি ইডি যেখানে তদন্ত করতে গেছিল সেটা কি আইপিএক একটা কোম্পানি, সেই আইপিএক কোম্পানির যে কাগজপত্র মানে ওখানে যে কাজকর্মগুলি চলে সেগুলি তদন্ত করতে ইডি গিয়েছিল। তারপর ইডির কাছ থেকে কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে গেল মমতা ব্যানার্জি। আর মমতা ব্যানার্জি এবার কি করলো, মানে ইডির কাজে বাধা দিতে গিয়ে সে তো একটা গন্ডগোল করলোই, তারপরে আবার তার এমপিদেরকে সে দিল্লিতে পাঠিয়ে দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে। মানে কেন এভাবে আমাদের অফিসকে ইডি তদন্ত করছে, কি কারণে, এগুলো সম্বন্ধে। তা দেখুন এবার কি অবস্থা করছে দিল্লি পুলিশ এদের। আপনারা নিজের কানে শুনুন, শুনলে একেবারে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। এদের যে অবস্থা আজকে মানে লজ্জাজনক। এদের জন্য মুখ দেখানো বাঙালির পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালির নামে এরা ধাপ্পা। कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के विरोध में टीएमसी के कई सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला शामिल थे। गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे इन सभी टीएमसी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी सांसदों को पार्लियामेंट एस्टेट थाने ले जाया गया। हिरासत में लिए जाते समय टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश की जनता देख रही है कि चुने हुए सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा हम बीजेपी को हराएंगे। वहीं डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक की इजाजत नहीं दी जा रही। लोगों ने अभी देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी के ऑफिस के बाहर ईडी के रेड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन में हमने शांतिपूर्ण रूप से थे। आपने उसके विजुअल्स देखे हैं, हमको उसमें कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न एक उठता है जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है। और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। और आज 2 बजे हमारी नेत्री कलकत्ता के सड़कों के ऊपर मार्च करेंगे इस ईडी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहा जाता है कि यह गैर राजनीतिक रूप से जो हमारे ऊपर यह किया गया है, उसके विरुद्ध में आज उनका मार्च होगा। हमको और इसके ऊपर और अधिक नहीं कहना। You can see we have been detained and brought to the Parliament Street police station. We were protesting very peacefully this morning. A group of us 8 MPs outside the Home Ministry, the office of the Honorable Amit Shah, who yesterday most shamelessly, after being unable to fight us on the ground politically in Bengal, sent his enforcement directorate, the extortion directorate, to loot and plunder and do political espionage on our party. लोग खींच खाच के हमारी टांग खींच के इन लोग ने ले आया है। इलीगल रेड के प्रोटेस्ट को हम देख सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि कैसे करें, आप उनके साथ भी कैसे करें। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां से हमको उठा के ऐसे लिया गया। মাননীয় দর্শক আপনারা শুনলেন হিন্দি ভাষায় বাংলার এই এমপিদেরকে কিভাবে সম্মান জানাচ্ছে দিল্লি পুলিশ। দেখুন এই যে এমপি, এনার নামটা আপনারা জানেন, নামটা বলার অবশ্য দরকার নেই। এনাকে কিভাবে চ্যাং দোলা দুলিয়ে একেবারে মানে হেজরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, একেবারে থানায় নিয়ে গিয়ে ইচ্ছামতো ঝাঁকুনি পিটুনি এগুলো কিন্তু দিচ্ছে বা দিয়েছে। বাংলার এই যে এমপিরা
কীভাবে সম্মান পাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কতটা সম্মানী ব্যক্তি। মানে চোরের দলের রাজা হলে যা হয়, ওই যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তারপরে যে গরু চোর, ছাগল চোর, ভোজ চোর, সুব্রত মণ্ডল না কী যেন নাম, এই যে চোরদের মানে চোরদের দালাল এরা ছিল। তাই এদেরকে তো এরকম অবস্থা পুলিশ করবে, কারণ দিল্লি পুলিশ তো আর ওই ঘুষ খেয়ে চলে না, বাংলার পুলিশের মতো তো আর হিজড়া নয়। দেখুন দেখুন আরও দেখাচ্ছি দর্শক, আরও দেখুন, এই দেখুন একেবারে মাটিতে শুয়ে কিভাবে একেবারে পিটিয়ে পিটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে শতাব্দীর ফটোটাও দেখাবো, শতাব্দীকে কিভাবে মানে লেডিস পুলিশ একেবারে ধরে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এতটুকু যদি এদের লজ্জা থাকতো তাহলে এ ধরনের কাণ্ডকীর্তি এরা করতো না। কয়েকজন মুষ্টিমেয় বিধায়ক ওরা গেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসের সামনে তারা বিক্ষোভ দেখাতে। দেখুন কি মজা পাচ্ছে, এতটুকু এদের শরম নেই, এরা একেবারে লজ্জা শরম ধুয়ে খেয়েছে। তাহলে বাংলায় বলুন এদের মতো চোর জোচ্চোরের দলকে ভোট দেওয়া যায়? যারা আজকে এই চোর জোচ্চোরকে ভোট দিচ্ছে তারা আসলে বাঙালির নামে ধাব্বা। এই ধাব্বা বাঙালিরা মানে চোর বাঙালিরা, এরা কিন্তু এদেরকে ভোট দেয়, এদেরকে জেতায়। আরও দেখাচ্ছি, আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখুন দর্শক। এবারে দেখতে পাচ্ছেন সিনেমা জগতের একজন হিরোইন শতাব্দী রায়। এই যে সামনের ফটোটা, কিন্তু ফটোটা পুরোটা ক্লিয়ার হয়নি, এনাকে কিন্তু একেবারে পুলিশ একেবারে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পুরোটা আমি ক্লিয়ার দেখাতে পারলাম না, আপনারা ভিডিওটাতে দেখেছেন অনেকে। মানে কি বলবো দর্শক, আমার নিজেরই বলতে লজ্জা লাগে। তাহলে যারা আজকে আমরা ভোট দিয়ে এদেরকে জিতিয়েছি, এদেরকে সেই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি, এরা আজকে আমাদের সম্মান শেষ করে দিয়েছে। যারা বাইরে পরিযায়ী শ্রমিক যারা কাজ করে না, তাদেরকে যে এদের জন্য কত কথা শুনতে হয় সেটা বলার ভাষা নেই। এই মূর্খ, মানে এদেরকে মূর্খ বলাটাও ঠিক নয়, এদেরকে অধম জানোয়ার, বান্দর, শুয়োর এগুলো বলা যায়, কারণ এরা তার থেকেও অধম। এদের কোনো কিছুর লজ্জা নেই, কোনো আত্মজ্ঞান নেই, কোনো সঠিক তত্ত্ব এদের জানা নেই, কোনো রাজনীতি জানা নেই। এগুলো হচ্ছে মানে মমতা ব্যানার্জির পা চাটা কুত্তা। এই কুত্তাদেরকে আগামী দিনে বাংলা থেকে দূর করতে হবে, এটা সকল বাঙালির কাছে আমি আশা রাখি।